So, anyways, good morning, all of you. In today's class, what we are going to discuss is about lab cycle programs, which consists of 1, 2, and 3. So, this is the syllabus of our Python programming lab, where this total syllabus of Python consists of 16 programs. That means we call them as 16 exercises. Okay. So, since Python is a programming subject, we have theory as well as lab also for this subject. So, this is our syllabus. This is our syllabus. Okay. Don't get confused. The syllabus of CSE and the syllabus of IT is different when compared. Okay. If you are having any friends in CSE, don't get confused. Their R19 syllabus is different from R9 R19 syllabus. See, this is your syllabus. R19 syllabus for IT, JNTUK, with respect to 2019-20 academic year. Okay. So our lab cycle programs are 16. That means there are 16 exercises in our Python programming lab. Okay. In today's class, we shall complete all these three exercises. All these three exercises. See, all the programs are very easy. All the programs are very, very easy. First one, coming to the exercise one, this is the basic program. This is the basic level program. And the first one is running instructions in interactive interpreter in a Python script. Already in our introduction class of first unit, we have discussed how to install Python, how to run Python. We can execute programs in Python in four different ways. Four different ways in the sense using idle and without using idle, and with using idle in script mode and interactive mode. Okay. మన స్టార్టింగ్ లో చెప్పాము ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అన్నప్పుడు టూ వేస్ అని చెప్పింది కదా ఏంటో టూ వేస్ యూజింగ్ ఐడియల్ వితౌట్ యూజింగ్ ఐడియల్లీ అన్న ఐడియల్లీతో ఎలా చేయాలి వితౌట్ యూజింగ్ ఐడియల్లీ అనేది ఎలా చెప్పాలి ఓకే ఐడియల్లీ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు స్క్రిప్ట్ మోడ్ లో ఎలా చేస్తాం యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంటరాక్టివ్ మోడ్ లో ఎలా చేస్తాం అలాగే వితౌట్ ఐడియల్లీ అయితే మళ్ళీ స్క్రిప్ట్ మోడ్ ఎలాగా మళ్ళీ ఇంటరాక్టివ్ మోడ్ ఎలాగా సో దిస్ ఇస్ ది థియరిటికల్ క్వశ్చన్ this is the theoretical question which we already discussed at the introduction of first unit itself. At the introduction of first unit itself. Okay, clear everyone? Question the theoretical question. Running instructions in interactive interpreter and a Python script in Python programming language. A Python script can be executed in two different ways. First one is by using IDLE, and the second one is without using IDLE. Okay. Next, they will be categorized like IDLE with script mode, IDLE in interactive mode. Okay. Without IDLE script mode and without IDLE interactive mode. These are the four different types. Okay. Next program is write a program to purposefully raise indentation error and correct it. See, what is indentation first of all? What is indentation? Indentation is nothing but four spaces. Can we call it as a tab space? We can call it as a tab space or four spaces. See, in other programming languages, we are going to use curly braces. Suppose the language which you are already familiar with, consider C language. In C language, after main or for any for loop, you are going to use curly braces, right? Curly braces to mention the body. Instead of curly braces in Python programming language, we are going to use the concept of indentation. Indentation means one tab space or four white spaces. One tab space or four white spaces. So now what he is going to ask is write a program to purposefully raise indentation error. That means the question is we need to write a program such that when we are going to execute it, it automatically need to give as an indentation error. ఇప్పుడు మన ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉండాలి అంటే ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేసేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మనకి ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్ అనేది పర్పస్ఫుల్ గా రైజ్ అవ్వాలి అంటున్నాం అంటే కావాలని ఆ ఎర్రర్ చూపెట్టాలి మనం వన్స్ ఇఫ్ యూ షో దట్ దిస్ ఎర్రర్ పర్పస్ఫుల్లీ నెక్స్ట్ యూ నీడ్ టు కరెక్ట్ ఇట్ ఓకే క్లియర్ ఎవరీవన్ హోప్ ఎవరీవన్ ఆర్ రిమెంబర్డ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఇండెంటేషన్ సింపుల్ ఇండెంటేషన్ అంటే వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ సి జావాలో అయితే కర్లీ బ్రేసెస్ వాడతాం అదే పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో అయితే ఒక ట్యాబ్ స్పేస్ అయినా వాడతాం లేదా ఫోర్ వైట్ స్పేసెస్ అయినా వాడతాం దట్ ఈస్ కాల్డ్ as an indentation. So now our aim of the program is we need to write a program. మన ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉండాలి కావాలని ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్ రేస్ చేయాలి అంటున్నారు ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్ రేస్ ఎలా చేస్తాం ఆలోచించండి how can we raise an indentation error suppose
Suppose for loop process, లేదా any if condition. We have mentioned any if condition. If at the end of the if condition, we need to mention colon and we need to press enter button. Enter button press చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఐడియల్లీ ఇండెంటేషన్లోకి తీసుకెళ్ళిపోతుంది. అలా కాకుండా బ్యాక్ స్పేస్ కొడితే ఇండెంటేషన్లోకి వెళ్ళదు కాబట్టి we need to raise the indentation error in that particular way. Okay, I shall show you the program once so that it will be very clear for you. The program which I am going to talk to now is to check whether a given number is even number or odd number. That is our program. Our program is to check whether a given number is even number or odd number. See, this is our program. I have saved this particular file as 1b.py. 1b.py. Okay. Write a program to purposefully raise indentation error and correct it. First of all, we shall look into this part. Now my program is to purposefully raise an indentation error. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్ ని పర్పస్ఫుల్ గా రేస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నౌ లెట్ us consider the program. So as discussed, def is a keyword, main is the program, main is the function name. Des is the keyword, main is the function name. This is how we can open main function in Python. In the same way, if we want to close the function, how can we close in the sense? If is a keyword, if space underscore name underscore equal to underscore main underscore colon. Okay, if the name of the function equal to main, then I am going to call the main function. If, clearly understand this particular statement, if is a keyword, so if name equal to main అయితే main function ని కాల్ చేయండి అని చెప్తున్నాం. See, this is how we can create main in Python. So def is a keyword, main is the name of the function. Okay, ఇది starting of the function. ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పాం. సో ఎలా క్లోజ్ చేయొచ్చు అంటే ఎలాగా, if space underscore name underscore equal to single quotation open చేసి underscore main underscore single quotation close colon, in the next time call the main function. ఈ స్టేట్మెంట్స్ కి అర్థం ఏంటి అంటే, if నేమ్ ఈక్వల్ టు మెయిన్ అయితే అప్పుడు మెయిన్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయండి అంటాం. సపోజ్ ఇక్కడ మెయిన్ అనే ఫంక్షన్ నేమ్ కాకుండా మీరు ఇది ఇంకోటి ఏదో ఫంక్షన్ నేమ్ పెట్టారు. లెట్ us కన్సిడర్ శాంపుల్, df స్పేస్ శాంపుల్ ఫంక్షన్ పెట్టారు. అప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ ని క్లోజ్ చేయాలి అనుకుంటే ఎలా క్లోజ్ చేయొచ్చు? సో we need to mention here, call the sample function. Okay, so don't worry, this is df is a keyword, main is the function name. If you want to call this particular function name, the statement will be like this. ఇది మెయిన్ ఓపెన్ చేసాం, మెయిన్ ఎలా క్లోజ్ చేయాలంటే ఇలా క్లోజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఈ స్టేట్మెంట్, ఈ టూ స్టేట్మెంట్స్ లేకపోయినా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓన్లీ విత్ దిస్ బాడీ. But since it is lab cycle programs, we need to definitely follow the protocols. Theory వరకు అయితే ఓకే, but when we are going to execute the lab cycle programs, we need to follow the protocols. Protocol in the sense, అసలు మెయిన్ ఫంక్షన్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం, మెయిన్ ఫంక్షన్ ఎలా క్లోజ్ చేస్తాం, ఆ మెయిన్ మధ్యలో మన ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది. అదే థియరిటికల్ పార్ట్ అనుకోండి, ఈ మెయిన్ ఓపెనింగ్, ఈ మెయిన్ క్లోజింగ్ అవసరం లేదు. Directly we can discuss about our program. So remember, if it is a lab cycle program, for every program, this statement and these two statements will be common. Okay, next. Now our intention is to purposefully raise an indentation error. So I have taken, I will explain this program now. The main aim of this program is to purposefully raise indentation error. Okay, I have taken an example to check whether a given number is even number or not. So a is equal to 9. A is a variable, equal to is assignment operator, 9 is the constant value. A is a variable, equal to is assignment operator, and 9 is constant value. Okay, next, if is a condition, nothing but a keyword. If is a condition, a, what is a? The value of a is 9. So 9
modular division 2. The purpose of modular division is to return the remainder value. To return the remainder value. So 9 modular division. 9 modular division 2. So the value will be 1, right? 9 modular division 2 in the sense our value will be 1. Is 1 equal to 0? Is 1 equal to 0? No, right? See here, if is a condition, A is 9, 9 modular division 2. 9 modular division 2 in the sense our value will be 1. 1 is 1 equal to 2? No, right? The condition fail అయిపోయింది కాబట్టి the interpreter does not consider the body of the program, the body of if condition. The interpreter does not consider the body of the if condition. Next, if fail అయిపోయింది కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం మనం? else కండిషన్ లోకి వెళ్ళాలి. else కండిషన్ లోకి వెళ్తున్నాం. else కండిషన్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ గమనించినట్టయితే if కండిషన్ ఎండ్కి వచ్చి ఎంటర్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇండెంటేషన్. వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇండెంటేషన్. బట్ else ఎంటర్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు మన కర్సర్ ఎక్కడుందో చూడండి. మన కర్సర్ ఇండెంటేషన్ లో ఉంది. కానీ మనం చేయబోయే ప్రోగ్రామ్ ఏం చెప్తున్నాం? పర్పస్ఫుల్ గా మనం ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్ రైజ్ చేయాలి అని చెప్తున్నాం. సో నేనేం చేశాను అంటే బ్యాక్ స్పేస్. ఐ హావ్ యూజ్డ్ 1 బ్యాక్ స్పేస్. 1 బ్యాక్ స్పేస్ చూసినప్పుడు మన ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది? ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు ఆలోచించండి, ఇది ఎల్స్ బాడీ అవుతుందా? డస్ ది ఇంటర్ప్రిటర్ ట్రీట్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ కరెక్ట్ సింటాక్స్? సింటాక్టికల్ గా కరెక్ట్ ఉందా? ఎల్స్ అనేది ఏంటి? కీవర్డ్ కండిషన్. ఎల్స్ అనే కండిషన్ లో బాడీ ఎలా ఉండాలి? ఇండెంటేషన్ లో ఉండాలి. బాడీ ఇప్పుడు ఇండెంటేషన్ లో ఉందా? It's not in indentation. So after else the interpreter does not read this particular statement. Why? Because this statement is not in indentation. This statement is not in indentation. Okay. So go to file, save the file, go to run module. Okay. Is the error message visible to all of you? Any one of you please respond. Is the error message visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Expected an indented block. Expected an indented block. This is what the question which is given in 1B. Question అడిగాడు, వాంటెడ్ గా మనం ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్ రైస్ చేయాలి అంటున్నాం. రైస్ చేసాక expected an indented block. Okay. I am clicking on OK. See, our program is not yet completed. మన టాస్క్ ఇక్కడ దాకానే కంప్లీట్ అయింది. పర్పస్ఫుల్ గా ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్ రైస్ చేయమన్నారు. ఓకే, బాగుంది. మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నారు? కరెక్ట్ చేయమంటున్నాడు. కరెక్ట్ దట్ పర్టికులర్ ఎర్రర్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కరెక్ట్ దట్ పర్టికులర్ మిస్టేక్, వాట్ కెన్ వీ డూ ఈస్ వీ నీడ్ టు కమ్ లైక్ దిస్. వీ నీడ్ టు చేంజ్ ది ప్రోగ్రామ్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు ఆలోచించండి, సింటాక్టికల్ గా మొత్తం కరెక్ట్ ఉంటుంది. నౌ అవర్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ సింటాక్టికల్లీ కరెక్ట్. సి a is equal to 9. If a is equal to 9, a is nothing but the variable name, equal to its assignment operator, 9 is constant value. If a 9 modulo division 2, that means 1. Is 1 equal to 0? No. So the if condition has been failed. The interpreter does not enter into the body of if. Next it comes to else condition. In the else condition, the interpreter now enters into the body of else and prints it as odd number. Now we shall check the output. Go to file, save, go to run module. For seeing the output, you need to go to IDLE. See, we have got odd number. Why? Because I have considered a equal to 9. I have considered a equal to 9. So this is our lab cycle 1. So lab cycle 1A is how can we execute Python scripts? 4 ways, right? How can we execute Python scripts means 4 ways. What are those 4 ways? Means script with idle. Okay, interactive mode with IDLE, script mode without IDLE, interactive mode without IDLE. These are the 4 types. And the second program, and 1B is how can we purposefully raise indentation error and how can we correct it. Okay. And one more thing to be remembered is you need to take 2 files. ఎందుకు 2 ఫైల్స్ తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నాను అంటే, ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇలా ఉంది. ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇలా క్రియేట్ చేసి రన్ చేసినప్పుడు ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్ వచ్చింది. మళ్ళీ ఇదే ఫైల్లో చేయకూడదు. we need to take another file and then do this particular part. ఈ ఫైల్ ఏం చెప్తుంది? పర్పస్ఫుల్ గా ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్ ని రేస్ చేసాం, ఇంక ఇక్కడితో ఈ ఫైల్ అయిపోయింది. మళ్ళీ ఇంకో ఫైల్ తీసుకొని
ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఎక్కడ ప్రాబ్లం, ఇక్కడ ప్రాబ్లం కదా. ఈ ప్రోగ్రామ్ మొత్తాన్ని అక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేసుకొని ఇది కరెక్ట్ గా ఇండెంటేషన్ లో పెట్టుకొని అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఒకటే ఫైల్లో మనకి ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్ ఒకటే ఫైల్లో కరెక్ట్ చేయడం అంటే కుదరదు. వై? బికాస్ ఎర్రర్ వచ్చింది అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ లైన్ కి వెళ్ళదు అనే కదా. సో ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్ రావడానికి పర్పస్ఫుల్ గా ఒక ఫైల్ పెట్టుకోండి, నెక్స్ట్ దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇంకో ఫైల్ పెట్టుకోండి. క్లియర్ ఎవరీవన్? దిస్ ఈస్ వన్, దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ Python programming lab. Now we shall discuss about second exercise. We shall discuss about 2a. So what is 2a? What is 2a? So going to 2a, write a program to compute distance between 2 points taking input from the user. So the see, in any programming languages, before you decide to start the program, uh, not only once, go through the question twice or thrice, so that first we need to understand what are the conditions and the restrictions which is giving us. ఇక్కడ ఆలోచిస్తే రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్. క్లియర్ ఎవరివన్? ప్రోగ్రామ్ ఏంటి? టు కంప్యూట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్. టు కంప్యూట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్. ఇక్కడ రిస్ట్రిక్షన్ ఏమిస్తున్నాడు? టేకింగ్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ది యూజర్. టేకింగ్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ది యూజర్. క్లియర్ ఎవరివన్? అంటే ఇందాక ఏం చేసాం మనం, a=9 అని డైరెక్ట్ గా తీసేసుకున్నాం. అలా కాదు, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, యూజర్ అనే ఇన్పుట్ అనేది యూజర్ ఇవ్వాలి అంట. ఇన్పుట్ లో యూజర్ అనేవాడు ఇన్పుట్ ఎప్పుడు ఇస్తాడు? At the time of executing the program. At the time of executing the program. This is nothing but called as Pythagorean theorem. This is nothing but called as Pythagorean theorem. Once again, I am repeating our aim. 2a is write a program to compute the distance between 2 points. Mana aim enti ante to compute distance between 2 points. Okay, that is our first aim. మనకి ఇస్తున్న రెస్ట్రిక్షన్ ఏంటి అంటే ఆ పాయింట్స్ అనేది డైరెక్ట్ గా ప్రోగ్రామ్ లో ఇవ్వద్దు. యూజర్ అనేవాడు రన్ టైమ్ లో ఇవ్వాలి అని అడుగుతున్నాడు. యూజర్ నీడ్ టు గివ్ ది ఇన్పుట్ ఆఫ్ దోస్ పాయింట్స్ ఓన్లీ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ రన్నింగ్ ది ప్రోగ్రామ్. F5 ప్రెస్ చేయగానే మనల్ని ఏం అడగాలి? ఇంటరాక్టివ్ ప్రాంప్ట్ లో F5 ప్రెస్ చేయగానే ఇంటరాక్టివ్ మోడ్ లోకి వెళ్ళి, అంటే ఐడియల్లీ మోడ్ లోకి వెళ్ళి మనల్ని అడగాలి ఆ వాల్యూస్ అంతా అనేది. అంతేకాని మనం ప్రోగ్రామ్ లో డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ ఇవ్వకూడదు. దట్ ఈస్ ది ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ program. Clear everyone? So what is our aim is to compute distance between 2 points. To compute distance between 2 points. Now I am going to share the program of 2a. I am going to share the program of 2a. This is the program. This is the program. See, we should discuss about this line in the middle of the program. We shall discuss about this line in the middle of the program. Now everybody must be in a position to understand what does this statement and these two statements mean. The purpose of this statement is to create main function. Create main function. The purpose is to call that particular main function. Okay, main function ni ila open chestam, main function ni ila close chestam. Okay, now come to this statement. What is import? What is import? Import is a keyword. Import is a keyword. Math. What is math? A library. It's called as a package, or it's called as a package. So import space math. Import space math. See, this is a predefined thing. This is a predefined package. This math is nothing but a predefined package. So once again, import is a keyword, math is a package. Import is a keyword, math is a package. Next, def is a keyword, main is the function name, and this is how we can close the main function. This is how we can close the main function. See, our aim is to compute distance between 2 points. Our aim is to compute distance between 2 points. The formula to compute distance between 2 points is root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is the formula. The formula for Pythagorean theorem is root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. See, in order to execute this program, we need to take 4 variables. We need to take 4 variables, where the variables are x1, y1, x2, y2. x1, y1, x2, y2. These are the 4 variables. Okay, consider this variable x1. X1 is a variable. Equal to is assignment operator. Int. What is int? Okay, we shall come from this side. Input is the function.
input is the function. So this is the prompt message. This is the prompt message. So ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని F5 ప్రెస్ చేయగానే మనకు వచ్చే ప్రాంప్ట్ ఏంటి? ఎంటర్ x1 coordinate of the first point. Enter x1 coordinate of the first point. See here I have mentioned int, right? So యూజర్ అనేవాడు ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాంప్ట్ మెసేజ్ వచ్చిందో ఇక్కడ ఏదైనా వాల్యూ ఇచ్చేటప్పుడు he need to give in integer only. He need to give in integer only. మీరు ఇంటిజర్ లో ఇవ్వకపోయినా అది ఇంటిజర్ లో తీసేసుకుంటారు. Clear everyone? Better you give in the integer. Clear everyone? So x1 is a variable where it is assigned with integer. Assigned with integer. ఆ అసైన్మెంట్ ని మనం సపోజ్ ఇక్కడ మీరు ఈ స్టేట్మెంట్ కి 9 అనే వాల్యూ ఇవ్వాలనుకోండి, డైరెక్ట్ గా మీరు x1 ఈక్వల్ టు 9 అని ఇచ్చేయచ్చు. బట్ ఇంత బ్రాడ్ గా ఎందుకు ఎలాబరేట్ చేసాం ప్రోగ్రామ్ ని అంటే క్లియర్ గా వాడు ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడు, టేకింగ్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ది యూజర్. సో ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ గా కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఇవ్వకుండా ప్రాంప్ట్ మెసేజ్ ఇచ్చాను. I have used input function. Clear everyone? So F5 press చేయగానే ఇక్కడ ఏమడుగుతుంది? Enter x1 coordinate of the first point. ఇక్కడ ఇచ్చే value it will be assigned to x1. Next, when this prompt message occurs, you need to give another value. That value will be assigned to y1. Next, when this prompt message occurs, you need to give a value and that value will be assigned to y2. In the same way, when this prompt message occurs, you need to give a value and that value will be assigned to y2. Remember the values of x1, y1, x2, y2 must be of integer data type only. Okay. Hope all of you have understood these 4 statements. And coming to the next statement, I have taken another variable called distance. Distance is a variable. Let us consider our values are x1 value is 1, y1 value is 2, x2 value is 3 and y2 value is 4. Clear? మనం ఇలా ఇచ్చాం అనుకుందాం, x1 వాల్యూ అంతా 1, y1 వాల్యూ 2, x2 వాల్యూ 3, y2 వాల్యూ 4. ఓకే, రన్ టైమ్ లో ఇచ్చాం అనుకుందాం. సో డిస్టెన్స్ ఈస్ ఎ వేరియబుల్ equal to is assignment operator. See, already I told you the formula for the formula to compute distance between 2 points is x square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. See, for square root, sqrt is a predefined function. See, in order to utilize this particular sqrt predefined function, I have imported a module or a package called math. So in order to call this math function, I have retrieved like this, math.sqrt. సో ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు అనేది ఇప్పుడు అర్థమే ఉంటది. మన ఫార్ములా ఏంటి? రూట్ ఆఫ్ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square కదా. సో there is a predefined function in Python called sqrt. So in order to utilize this particular function, I have imported a module called math. So దాన్ని వాడుకోవడానికి ఏం చేస్తా, math dot square root of x2 minus x1. See, remember this is power function. This is power exponentiation. The symbol is exponentiation symbol. So x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. See, when you are typing this program, you will be confused with the brackets. మీరు చాలా మంది మనం ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేసేటప్పుడు ఫార్ములా తెలుసు, ప్రోగ్రామ్ ఎలా చేయాలో తెలుసు, బట్ ఈ బ్రాకెట్ ఈ ప్లేస్ లో ప్లేస్ అయినా అంటే బ్రాకెట్స్ యొక్క పొజిషన్ చేంజ్ అయినా సరే అవర్ అవుట్పుట్ విల్ బి చేంజ్డ్. So make sure when you are writing this program, brackets must be placed in correct place. So math.sqrt ఏం చేస్తుంది? sqrt అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఫంక్షన్ చేస్తుంది. దేనికి స్క్వేర్ రూట్ చేస్తుంది అంటే x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ఇదంతా కంప్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చిన వాల్యూ అనేది డిస్టెన్స్ అనే వేరియబుల్ కి అసైన్ అవుతుంది. అసైన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ ది డిస్టెన్స్. ఓకే, we shall execute the program once. Go to file, save, run the program. Okay, go to IDE,
See, it has given a prompt message like enter x1 coordinate of the first point. As discussed, we shall give as 1. Okay, next 2, next 3, next 4. You can give any values, but make sure you give all of them as integer. Why? Because in the program we have mentioned as int x1 is equal to int of input అంటున్నాం. అక్కడ int మెన్షన్ చేసాం కాబట్టి మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ అనేది ఇంటిజర్ లో ఇవ్వండి. సో ఎంటర్ బటన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు దిస్ ఈస్ ఆ డిస్టెన్స్. దిస్ ఈస్ ది డిస్టెన్స్. ది వాల్యూస్ మే బి ఎనీథింగ్. ఇక్కడ 1 2 3 4 కాకుండా ఏ వాల్యూస్ అయినా ఇవ్వచ్చు మీరు, నో ప్రాబ్లం. But make sure all the values must be of integer data type. Make sure all the values must be of integer data type. So this is the distance. This is the distance. Clear everyone? Have you have every one of you understood this particular program? Okay. Next. Clear everyone? This is how we can compute a distance between 2 points. ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూ డిస్టెన్స్ అనే వేరియబుల్ కి అసైన్ అయిన తర్వాత మనం ప్రింట్ చేయమని చెప్తున్నాం. సో మనం ప్రింట్ చేస్తాం, అవుట్పుట్ వచ్చింది. Clear? Now we shall go to 2b. Now we shall go to 2b. So what is 2b now? What is 2b now? Write a program add.py. Write a program add.py that takes two numbers as command line arguments and prints its sum. That takes two numbers as an argument, two numbers as command line arguments and print its sum. Okay. ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను, ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ ని ట్రై టు రీడ్ దట్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ట్వైస్ ఆర్ థ్రైస్. క్వశ్చన్ ఒకసారి చదివేసి ఏదో యాడ్ డాట్ పీవై తీసుకోమన్నాడు, సమ్ ని ప్రింట్ చేయమన్నాడు అంటే అయిపోవాలి అక్కడ. దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ మీనింగ్ ఇన్ దట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఇస్ అవైలబుల్ దేర్. ఫస్ట్ ఏం చెప్తున్నాడు, రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ అంటున్నాడు. ఫస్ట్ రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ అంటున్నాడు. ఓకే, బాగుంది అక్కడ దాకా. ప్రోగ్రామ్ పేరు కూడా వాడే ఇచ్చాడు. సో మనం చేసే ప్రోగ్రామ్ పేరు ఎలా ఉండాలంట, యాడ్ డాట్ పీవై అని ఉండాలంట. యాడ్ డాట్ పీవై అనే ప్రోగ్రామ్ ఉండాలంట. ఇప్పుడు యాడ్ డాట్ పీవై అనేది ఏం చేసుకోవాలి, టూ నెంబర్స్ యాజ్ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఇందాక దాకా మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 అని ఇచ్చేయటము, లేదా 1b లో ఏం చేసాం, ఏ ఈజ్ x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ అని ఏదో ఒక ప్రాంప్ట్ మెసేజ్ ఇచ్చాం. ఇప్పుడు ఆ రెండు విధాలుగా కాదంట. ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ కి వాల్యూ ఇవ్వాలి అంటే ఆ వాల్యూ అనేది కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ద్వారా పాస్ చేయండి అంటున్నాడు. డైరెక్ట్ గా మనం ఐడిఎల్ఈలో ఇవ్వకూడదు. ఇప్పుడు we must not give the values directly in IDLE. Then how can we assign values to a variable means we can assign by using command line arguments. Command line arguments. Program easy ne. Program ఏం చెప్తున్నాడు, ఓ రెండు నంబర్స్ తీసుకొని సమ్ చేయండి అంటున్నాడు. రెండు నంబర్స్ తీసుకొని సమ్ చేయండి అంటున్నాడు. ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. బట్ అక్కడ పెట్టిన ట్విస్ట్ ఏంటి అంటే ఆ టూ నెంబర్స్ యొక్క వాల్యూస్ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ద్వారా రిట్రీవ్ చేసుకోండి అంటున్నాడు. దట్ ఈస్ ది program. Clear everyone? So nothing to confuse. This program is also very easy. Okay, I shall share the program now. So go to, so this is the program. This is the program. See here, import. IMPORT. What is import? It's a keyword. Yes, why? Yes. It's a module. SYS is a module. In that program lo math analysis. In that program lo we are used as math. So SYS is also a module. Import is a keyword. SYS is a module. Okay. See here, కొన్ని ఇక్కడ modules అవ్వచ్చు, packages అవ్వచ్చు. There may be modules or packages. Okay. So def is a keyword. Main is the function. So main ఇలా start చేసాం. We are going to end the main here. Okay. Our main program exists here. Our main program exists here. ఈ 4 statements లో లాస్ట్ 2 statements మీ అందరూ ఫెమిలియర్. సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అంటారు, బాగుంది. ప్రింట్ సమ్ అంటారు, సిని ప్రింట్ చేయమంటారు, అది కూడా బాగుంది. ఈ లాస్ట్ 2 స్టేట్మెంట్స్ నాకు తెలిసి అందరూ ఫెమిలియరే. బట్ ఈ 2 స్టేట్మెంట్స్ ఏంటో చూడాలి. We need to understand what are those 2 statements. Okay, before going to start the explanation of 2 statements, once again I want to repeat the aim. Once again I want to repeat the aim of the program. Aim of the program is to take 2 numbers and perform addition. రెండు నెంబర్స్ తీసుకొని సమ్ ఇమ్మన్నారు. ఓకే, బాగుంది. బట్ అక్కడ ట్విస్ట్ ఏమి ఇస్తున్నాడు, ఆ 2 వేరియబుల్స్ కి వాల్యూస్ ప్రోగ్రామ్ లో ఎక్కడ మెన్షన్ చేయకూడదంట. ఎక్కడ మెన్షన్ చేయాలి, కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో మెన్షన్ చేయాలి అంటున్నాడు. ఓకే, నౌ we shall see these 2 statements. Okay, a is a variable, b is a variable. A is a variable,
P is a variable. Clear. Equal to is assignment operator. Here equal to is assignment operator. Here also equal to is assignment operator. What is int means? The value of the variable A must be of integer data type, and the value of the variable B also must be of integer data type. Clear everyone? A అనే వేరియబుల్ ఇంటిజర్ డేటా టైప్ లోనే ఉండాలి. B అనే వేరియబుల్ ఇంటిజర్ డేటా టైప్ లోనే ఉండాలి. ఓకే. Now what is SYS? SYS is a module which we have already imported. See here, SYS is a module which we have already imported. This is a predefined thing. This is a predefined thing. So SYS dot is an operator. ARGB is nothing. ARGB of 1. That means argument 1 and ARGB of 2. Argument 2. Clear everyone? This is SYS is a predefined module. SYS is a predefined module. So SYS dot argument 1, SYS dot argument 2. You no need to mention as argument. Full mention చేయకల్లా. ARGU MT and ఇవ్వకల్లా. ARGU ME అంటే ఇవ్వకల్లా. Directly ARGB of 1 and ARGB of 2. Okay, go to file and save the file. See, మన ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రతిసారి ఏం చేస్తున్నాం? F5 బటన్ ప్రెస్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు F5 బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఏమన్నా అవుట్పుట్ వస్తుందా? No output will be available. No output will be available. Why? Because does anyone know the value of A? తెలియదు. Does anyone know the value of B? తెలియదు. A, B వాల్యూస్ తెలియకుండా C వాల్యూ తెలుస్తుందా? అది తెలియదు. అసలు C వాల్యూ తెలియకుండా ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లో సమ్ అనేది ప్రింట్ అవుతుందా? అది తెలియదు. మరి వాల్యూస్ ఎక్కడ ఇవ్వాలి? Now where are we going to give the values? Means we need to open command prompt. We need to open the command prompt. Command prompt ఎలా ఓపెన్ చేస్తాం? మన కీబోర్డ్ లో ఉన్న విండోస్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి search box లో CMD అని టైప్ చేసి enter ప్రెస్ చేస్తాం. Once again I am repeating you, for the execution of this particular program F5 బటన్ ప్రెస్ చేస్తే వర్కౌట్ అవ్వదు. మనకు అవుట్పుట్ ఏమీ రాదు. అలానే ఎర్రర్ కూడా రాదు. ఎర్రర్ రాదు, అవుట్పుట్ ఏమీ రాదు. ఓకే. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఏం చెప్తున్నాం? కమాండ్ లైన్ ప్రాంప్ట్ కావాలి అని చెప్తున్నాం. దాన్ని ఎలా ఓపెన్ చేయాలి అంటే విండోస్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి సర్చ్ బాక్స్ లో సిఎండి అని టైప్ చేయండి. సిఎండి అని టైప్ చేసి ఎంటర్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. ఎంటర్ బటన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు మీకు ఒక బ్లాక్ కలర్ విండో ఓపెన్ అవుతుంది. సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్టర్ ఓపెనింగ్ దట్ పర్టికులర్ విండో మన పాత్ ఎక్కడుందో చూడండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడుందో చూడండి జాగ్రత్తగా. సో సి డ్రైవ్ లో, యూజర్స్ లో, ఏడబ్ల్యూఎస్ ల్యాబ్ లో, డెస్క్టాప్ లో, ప్రోగ్రామ్స్ అనే ఫోల్డర్ లో ఉంది. ఓకే, 2b.py అనే పాత్ ఎక్కడ ఉంది అంటే సి డ్రైవ్ లో, యూజర్స్ లో, ఏడబ్ల్యూఎస్ ల్యాబ్ లో, డెస్క్టాప్ లో, ప్రోగ్రామ్స్ లో ఉంది. సో ఈ పాత్ అందరికీ సేమ్ ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు. దిస్ పాత్ విల్ నాట్ బి సేమ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అందరికీ ఈ పాత్ మారిపోతుంది. మీ సిస్టమ్ లో ఈ ఫైల్ ఎక్కడైతే ఉందో దానికి రిలేటెడ్ గా పాత్ వస్తుంది. పాత్ ఎలా వచ్చినా సరే దాన్ని ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఎక్కడుంది? సిలో, యూజర్స్ లో, ఏడబ్ల్యూఎస్ ల్యాబ్ లో, డెస్క్టాప్ లో, ప్రోగ్రామ్స్ లో ఈ 2b.py అనేది ఉంది. ఓకే. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. Okay, I shall open the command prompt page. See, this is the command prompt. ఇప్పుడు చూడండి, ఇందాక మన ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడుందని చెప్పాము? సిలో, యూజర్స్ లో, ఏడబ్ల్యూఎస్ ల్యాబ్ లో, డెస్క్టాప్ మీద ఉంది. డెస్క్టాప్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు చేంజ్ ది డైరెక్టరీ cd స్పేస్ deskTop డెస్క్టాప్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి. ఇప్పుడు మన డైరెక్టరీ చూడండి, ఇక్కడైతే సిలో, యూజర్స్ లో, ఏడబ్ల్యూఎస్ ల్యాబ్ లో ఉంది. ఇక్కడైతే సిలో, యూజర్స్ లో, ఏడబ్ల్యూఎస్ ల్యాబ్ లో, డెస్క్టాప్ మీద ఉంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎక్కడ మార్చుకోవాలి? cd స్పేస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఓకే, ఎంటర్. ఇప్పుడు మన పాత్ ఇక్కడికి మారింది. ఇప్పుడు మనం ఫైల్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చాం? 2b.py అనే ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చాం. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఎనీ ఫైల్, ఎనీ IDLE ఫైల్ ఇన్ కమాండ్ లైన్ ప్రాంప్ట్, ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా ఉంటది అంటే పైథాన్ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ 2b.py, పైథాన్ స్పేస్ 2b.py స్పేస్. ఇప్పుడు మనం ఎన్ని వాల్యూస్ ఇవ్వాలి? ఏ అనే వేరియబుల్ కి ఒక వాల్యూ ఇవ్వాలి, బి అనే వేరియబుల్ కి ఒక వాల్యూ ఇవ్వాలి. సో 3 స్పేస్ 6. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ యూ. ప్రోగ్రామ్ ఇందాక అందరికీ అర్థమైంది. ప్రోగ్రామ్ లో 4 స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. లాస్ట్ 2 స్టేట్మెంట్స్ ఏంటి? సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ బి,
ఆ లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అంటున్నాం. ఆ 2 స్టేట్మెంట్స్ ఓకే. ఫస్ట్ 2 స్టేట్మెంట్స్ ఏం చెప్పాము? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ SYS డాట్ ఆర్గ్యుమెంట్ 1 అన్నాం. ఇన్ ది సేమ్ వే B ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ SYS డాట్ ఆర్గ్యుమెంట్ 2 అన్నాం. ఓకే. ఇప్పుడు అక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కి వాల్యూస్ ని పాస్ చేయాలంటే సిఎండి కావాల్సి వచ్చింది. సో సిఎండిని ఎలా ఓపెన్ చేశాను? విండోస్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి సర్చ్ బాక్స్ లో సిఎండి అని టైప్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేశాను. ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే ఏమైంది? అక్కడ ఒక బ్లాక్ కలర్ విండో ఓపెన్ అయింది. బ్లాక్ కలర్ విండోలో పాత్ ఎలా వచ్చింది? ఇలా వచ్చింది. మనకు ఫస్ట్ పాత్ ఇలా వచ్చింది. ఓకే. దాన్ని ఈ పాత్ నుంచి నేను సిడి స్పేస్ డెస్క్ టాప్ అన్నా. సపోజ్ ఈ పాత్ తగ్గించుకోవాలి అంటే సిడి డాట్ డాట్ అంటాం. పాత్ తగ్గించుకోవాలి అంటే సిడి డాట్ డాట్ అంటాం. అదే పాత్ పెంచుకోవాలి అంటే సిడి స్పేస్ ఏ పాత్లోకి వెళ్ళాలో పాత్ నేమ్ ఇస్తాం. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సిలో యూజర్స్ లో AWS ల్యాబ్ లో డెస్క్ టాప్ లో ప్రోగ్రామ్స్ అనే ఫోల్డర్ లో మన ఫైల్ ఉంది. కాబట్టి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం? పైథాన్ స్పేస్ 2b ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫైల్ నేమ్. 2b.py అంటే పైథాన్ ఫైల్ నేమ్. 3 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది ఆర్గ్యుమెంట్ 1 వాల్యూ, అంటే ఏ వాల్యూ ఈజ్ 3 అండ్ బి వాల్యూ ఈజ్ 6. ఏ వాల్యూ ఈజ్ 3 అండ్ బి వాల్యూ ఈజ్ 6. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి. ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. సమ్ ఈజ్ 9. Sum is 9. This is the program of 2b. This is the program of 2b. This is how we can take two numbers in command line, two numbers as command line arguments and print its value. Clear everyone? అందరికీ అర్థమైంది ఇది? ప్రోగ్రామ్ ఐడియల్లీ పేజ్ లోనే చేసాం, అక్కడ దాకా ప్రాబ్లం రాలేదు. బట్ వాల్యూస్ అనేది కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో తీసుకోమన్నాడు కాబట్టి సిఎండి ఓపెన్ చేసి మన ప్రోగ్రామ్ ఏ పాత్ లో ఉందో ఆ పాత్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం? పైథాన్ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ డాట్ ఎక్స్టెన్షన్ స్పేస్ ఆర్గ్యుమెంట్ 1 వాల్యూ స్పేస్ ఆర్గ్యుమెంట్ 2 వాల్యూ. ఇప్పుడు 3 అనేది ఏంటి అంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఏ. ఇక్కడ 6 అనేది ఏంటి అంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ వేరియబుల్ బి. సో ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే అవర్ అవుట్పుట్ విల్ బి సమ్ ఈజ్ 6. సమ్ ఈజ్ 6. నార్మల్ గా అయితే మనం F5 ప్రెస్ చేస్తాం, ఇక్కడ F5 ప్రెస్ చేయకూడదు. వాడు ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి అంటే మనం తీసుకున్న 2 నెంబర్స్ కూడా కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ద్వారా పాస్ చేయాలని చెప్పాడు. మన ఫైల్ ఐడిఎల్ఈలో ఉంది, మన ఇన్పుట్ ఏమో కమాండ్ లైన్ ప్రాంప్ట్ లో ఉంది. ఆ రెండింటిని కంబైన్ చేసుకొని మనకు అవుట్పుట్ రావాలి. సమ్ ఈజ్ 9. సమ్ ఈజ్ 9. దిస్ ఈజ్ టు బి ప్రోగ్రామ్. దిస్ ఈజ్ టు బి ప్రోగ్రామ్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? అండ్ నెక్స్ట్ we shall go to 3a. Next we shall go to 3a. Okay. What is 3a? So what is 3a? Write a program for checking whether a given number is even number or not. Very, very easy program. The intention of these 4 programs is to get a clear understanding of control flow. To get a clear understanding of control flow. ఈ 4 ప్రోగ్రామ్స్ చాలా ఈజీ. ఈ 4 ప్రోగ్రామ్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల మీకేం అర్థం అవుతుంది అంటే ఫర్ లూప్ ఎలా యూజ్ చేయాలి, వైల్ లూప్ ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది మీకు అర్థం కావాలి. ఓకే. ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ చెకింగ్ వెదర్ ఏ గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆర్ నాట్. ఒక నెంబర్ ఈవెన్ నెంబరా కాదా అనేది ఎలాగ చెక్ చేయమంటాడు. ఏమన్నా కండిషన్ ఉంది అక్కడ? ఆలోచించండి. క్వశ్చన్ 2 టైమ్స్ చదివాను. క్వశ్చన్ ఏదో అర్థమైంది మనకి, ఏదో ప్రోగ్రామ్ రాయాలంట. ప్రోగ్రామ్ ఏంటి? ఒక గివెన్ నంబర్, ఏదైనా ఒక నెంబర్ ఇస్తే అది ఈవెన్ నెంబరా కాదా అని అడుగుతున్నారు. డస్ ఎనీ ట్విస్ట్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్? దెర్ ఇస్ నో ట్విస్ట్. ట్విస్ట్ ఏమీ లేదు. సింపుల్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే. నౌ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ది ఫైల్ నేమ్ కాల్డ్ 3a.py. 3a.py. See, this is 3a.py. 3a.py. So from now onwards, I am not going to explain this statement and these 2 statements. Okay, you make sure the meaning of this particular statement is to open main. ఈ స్టేట్మెంట్ అర్థం ఏంటంటే మెయిన్ ఎలా ఓపెన్ చేస్తున్నాము అని. ఈ 2 స్టేట్మెంట్స్ ఏంటి అంటే మెయిన్ ఎలా క్లోజ్ చేసి కాల్ చేస్తున్నాము అని. క్లియర్ ఎవరీవన్? దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ ఓపెన్ మెయిన్ ఫంక్షన్ అండ్ దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ క్లోజ్ ది మెయిన్ ఫంక్షన్ అండ్ దెన్ కాల్ ది మెయిన్. That is the purpose of this statement and these 2 statements. Now we shall discuss about this program. So a is a variable. Equal to is assignment operator. Int. So the value of variable a must be of integer data type. The value of variable a must be of integer data type. So input is a function. Enter a number. This is the prompt message. Prompt message అంటే ఏంటి?
F5 బటన్ ప్రెస్ చేయగానే ఫస్ట్ మనం అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఎంటర్ ఏ నెంబర్ అని అడుగుతుంది. ఎంటర్ ఏ నెంబర్ అని అడుగుతుంది. అప్పుడు యూజర్ ఏం చేయాలి? ఏదో ఒక వాల్యూ ఇవ్వాలి. ఆ వాల్యూ ఎలా ఉండాలి అంటే ఇంటీజర్ లో ఉండాలి. Our value must be of integer value. Our value must be of integer data type only. ఓకే, అసలు నాకు ఇదంతా ఇష్టం లేదు సార్, a ఈక్వల్ టు 9 అని ఇస్తా. నో ఇష్యూస్, యూ కెన్ గివ్ as 9. డైరెక్ట్ గా a ఈక్వల్ టు 9 అని ఇచ్చిన నో ఇష్యూస్. బట్ ఇది ల్యాబ్ సైకిల్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి వీఆర్ వాంటెడ్లీ ఎలాబరేటింగ్ అవర్ ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 అని సింపుల్ గా ఇచ్చేయచ్చు. బట్ ఈ లైన్ ఇలా ఇవ్వటం వల్ల ఏంటి అంటే ఒక ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ అనేది ఉంది. ఆ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ఎలా యూస్ చేయాలి అనేది మనకు తెలియాలి కాబట్టి ఐ హావ్ గివెన్ లైక్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఎంటర్ ఏ నెంబర్. లేదు a ఈక్వల్ టు 9 అని ఇస్తారు, నో ఇష్యూస్, దట్ డస్ నాట్ రేజ్ ఎనీ ఎర్రర్ ఆర్ నో ఫ్రాడ్ అవైలబుల్ ఇన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. వాడు క్వశ్చన్ లో కండిషన్ ఏమి ఇవ్వాల, ఎలా ఇవ్వండి అలా ఇవ్వండి అని. ఏదైనా ఒక నెంబర్ ఇస్తే అది ఈవెన్ నెంబరో కాదో చెప్పమంటున్నారు. క్వశ్చన్ లో కండిషన్ ఏమీ లేనప్పుడు వీ కెన్ యూటిలైజ్ దట్ పర్టికులర్ ఆప్షన్. మనకి కావాల్సిన ఆప్షన్ లో మనం ఇవ్వచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ అస్యూమ్ a ఈక్వల్ టు 9. నేను ఇన్పుట్ లో రన్ టైమ్ లో a ఈక్వల్ టు 9 అనే వాల్యూ ఇచ్చాను. సో ఇఫ్ 9, a వాల్యూ ఇస్ 9, 9 మాడ్యులో డివిజన్ 2 అంటే 1, ఈస్ 1 ఈక్వల్ టు 0. if condition has been failed, if condition has been failed, so the interpreter does not enter into the body of if. The interpreter does not enter into the body of if. Next, it comes into the else condition. It comes into the else condition and then prints a is odd number. ఇక్కడ if అనేది కండిషన్ ఉంది కాబట్టి చెక్ చేసుకొని ట్రూ అయితే బాడీలోకి వెళ్తుంది, లేకపోతే ఎల్స్ లోకి వస్తుంది. ఎల్స్ లో కండిషన్ ఏమీ లేదు కాబట్టి ఈ ఏ వాల్యూ అనేది ఆడ్ నెంబర్ అనేది డైరెక్ట్ గా అవుట్పుట్ ఇచ్చేస్తుంది. ఏ అనేది ఆడ్ నెంబర్ అని డైరెక్ట్ గా అవుట్పుట్ ఇచ్చేస్తుంది. సి ఇక్కడ ఏ అనేది 9 అయితే ఈ ఎల్స్ అనే బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. Suppose if I give a as 80, then if body will be executed. ఇక్కడ a వాల్యూ కనుక ఈవెన్ నెంబర్ అయితే if కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యి if బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ కనుక ఆడ్ నెంబర్ అయితే ఎల్స్ కండిషన్ లోకి వచ్చి ఎల్స్ యొక్క బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ గో టు ఫైల్, సేవ్ ది ప్రోగ్రామ్, go to run module, go to IDE electron, see, enter a number. I am giving 9. 9 in the sense else condition has been executed. 9 is an odd number. అలా కాకుండా నేను 8 ఇచ్చాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏం రావాలి? 9 is an even number అని రావాలి. క్లియర్? దిస్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ 3a. దిస్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ 3a. ఏం లేదు, ఈ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం అందరికీ తెలుసు. దీంట్లోనే స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మెయిన్ ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేసి ఆ మెయిన్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేశారు. ఈ బాడీ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ మొత్తం కూడా ఇండెంటేషన్ లో ఉంది చూడండి. బాడీ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ మొత్తం కూడా ఇండెంటేషన్ లో ప్లేస్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ది ప్రోగ్రామ్ 3a. ఓకే, నెక్స్ట్ we shall go to 3b. What is 3b? What is 3b? See, using for loop, using a for loop. So first starting of the question itself he gave a condition. For loop ఖచ్చితంగా వాడాలంట. వాడి write a program that prints out the decimal equivalents of 1/2, 1/3, 1/4 and so on 1/10. Okay, once again I am repeating the question. Using a for loop, write a program that prints out the decimal equivalents of 1/2, 1/3, 1/4 and so on 1/10. Okay, క్వశ్చన్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఫర్ లూప్ అనేది ఖచ్చితంగా వాడాలి అని చెప్తున్నాడు. అది మన కండిషన్. ఓకే, 1/2, 1/3, 1/4 అండ్ సో ఆన్ 1/10 వరకు వాల్యూస్ ఏంటో కావాలంట, డెసిమల్ ఈక్వివలెంట్స్ లో కావాలంట. అంటే 1/2 వాల్యూ ఎంత? 0.5. 1/3 వాల్యూ ఎంత? 0.33. 1/4 వాల్యూ ఎంత? 0.25. 1/5 వాల్యూ ఎంత? 0.20. ఇలా 1/2 నుంచి 1/10 వరకు అన్ని వాల్యూస్ కూడా డెసిమల్ ఈక్వివలెంట్స్ లో కావాలి అంట. దట్ టు యూజింగ్ ఏ ఫర్ లూప్. దట్ టు యూజింగ్ ఏ ఫర్ లూప్. క్లియర్? Hope everyone have understood this particular question. 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 and so on 1/10 వరకు వచ్చే వాల్యూస్ అంటే డెసిమల్ ఈక్వివలెంట్ వాల్యూస్ కావాలి అంట. ఆ వాల్యూస్ కూడా ఎలా ఉండాలి అంటున్నారు? డెసిమల్ ఈక్వివలెంట్స్ లో ఉండి ఫర్ లూప్ అనేది కంపల్సరీగా వాడాలి అని చెప్తున్నారు. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ది ప్రోగ్రామ్ 3b. దిస్ ఈస్ ది ప్రోగ్రామ్ 3b. ఓకే, దిస్ స్టేట్మెంట్ అండ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ హోప్ ఎవ్రీవన్ ఆర్ క్లియర్. ఇది ఏంటి? మెయిన్ ఫంక్షన్ ఓపెన్ చేసింది, ఇది మెయిన్ ఫంక్షన్ క్లోజ్ చేసి మెయిన్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసాం. సి, ఫర్ లూప్ యూస్ చేయమన్నాడు కాబట్టి ఫర్ అనేది కీవర్డ్ వాడాను. ఫర్ లూప్ యూస్ చేయమన్నాడు కాబట్టి ఫర్ అనే కీవర్డ్ ని యూస్ చేశాను. సో నో ఇష్యూస్.
So no issues. Next, I is a variable which I am going to use for iteration. I is a variable which I am going to use for iteration. So in is a keyword. In is an operator. In is an operator. Range, it's a predefined function. It's a predefined function. So range of 2, 11 అంటే ఏంటి? Range of 2 నుంచి 10 వరకు తీసుకుంటుంది అని. Range of 2, 11 in the sense the I value takes from 2 to 10. Clear? For is nothing but the loop name. For is nothing but a loop. It is also a keyword. I is a variable name used for iteration. In is a keyword. It's an operator also. Range is a predefined function. And range of 2, 11 అంటే I value 2 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 10 వరకు కన్సిడర్ చేయాలి అని. 2 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 10 వరకు కన్సిడర్ చేస్తుంది అని. ఓకే, కాలన్. నెక్స్ట్ ఇండెంటేషన్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్తున్నాను? ఇండెంటేషన్ లోకి వచ్చినప్పుడు ప్రింట్ 1.0. వై? బికాస్ వాడు క్వశ్చన్ లో మనల్ని ఏమడిగాడు? ప్రతి దానికి కూడా 1/2, 1/3, 1/4 అడిగాడు. సో న్యూమరేటర్ వాల్యూ అనేది ఎప్పుడు 1 లోనే ఉంది. న్యూమరేటర్ వాల్యూ ఇస్ ఆల్వేస్ 1. న్యూమరేటర్ వాల్యూ ఇస్ ఆల్వేస్ 1. సో 1 అనేది ఫిక్స్ చేసుకొని 0.0 ఎందుకు ప్లేస్ చేశాను అంటే, ఎప్పుడైనా ఆలోచించండి, ఇంటీజర్ బై ఇంటీజర్ చేసినప్పుడు డెసిమల్ పాయింట్ లో రాదు మనకి. when an integer value is going to divide with an integer value. See, ఇక్కడ నేను 1 అని ఇచ్చి I వాల్యూ ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో ఎంత ఉంటుంది? 2 అని ఉంటుంది. సో 1/2 అని ఇచ్చినప్పుడు 1 అనేది ఇంటీజర్, 2 అనేది కూడా ఇంటీజర్. కానీ మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు? డెసిమల్ ఈక్వివలెంట్స్ లో కావాలి అని అడుగుతున్నాడు. దానికి నేను ఏం చేశానంటే 1.0 అని ప్లేస్ చేశాను ఇక్కడ. 1.0. ఓకే, see once again, for is loop which is a keyword. I is a variable which is used for iterations. In is the operator. Range is the function, predefined function. Range of 2, 11 అంటే 2 నుంచి 10 వరకు తీసుకుంటుంది. సో I వాల్యూ 2 అనే ఇటరేషన్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి 10 అనే ఇటరేషన్ వరకు వెళ్తుంది. సో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లో ఉంది ప్రింట్ 1.0 స్లాష్. సో ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో I వాల్యూ ఎంత? 2. సో 1.0/2 ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది మనకి? 0.5 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ది సెకండ్ ఇటరేషన్. అవర్ I వాల్యూ విల్ బి 3. అవర్ I వాల్యూ విల్ బి 3. సో ప్రింట్ 1.0/3. 1.0/3 అంటే 0.33. 0.33. In the next iteration, our I value goes to 4. Next 1.0 divided by 4. So our value will be 0.25. అలా ఎక్కడ దాకా చెక్ చేసుకుంటుంది అంటే 1/10 వరకు చెక్ చేసుకుంటుంది. 1/10. 10 తర్వాత ఏమొస్తుంది? 11 వస్తుంది. సో 11 అనేది ఫర్ లూప్ అనేది బ్రేక్ అయిపోద్ది కాబట్టి, అంటే ఫర్ లూప్ అనేది ఇటరేషన్ తిరగదు కాబట్టి అక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. ఓకే, once I shall show you the output. So this is our output. This is our output. This will be 1.0 divided by 2, 1.0 divided by 3, 1.0 divided by 4, 5 divided by 6, divided by 7, divided by 8, divided by 9, divided by 10. 11th iteration దగ్గర ఫర్ లూప్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి we will not get any output. We will not get any output further. ఓకే, సి టాస్క్ ఈజీగానే ఉంది, బట్ ప్రోగ్రామ్ చూడండి సింపుల్ గా తెలిసేసాం. ఈ స్టేట్మెంట్ ప్రాబ్లం లేదు, ప్రతి ప్రోగ్రామ్ కి ఉంటుంది. ఫర్ లూప్ యూస్ చేయమన్నాడు, అది ప్రాబ్లం లేదు. ఈ 2 లైన్స్ లో వాడు ఇచ్చిన ఎయిమ్ ని సాటిస్ఫై చేసాం మనం. క్లియర్? రేంజ్ ఆఫ్ 2, 1. నౌ యూ మే గెట్ ఎ డౌట్ దట్ సార్ వై ఓన్లీ 2 నాట్ 1. 2 నుంచి ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు, 1 నుంచి ఎందుకు స్టార్ట్ చేయలేదు అని అడగచ్చు. ఇక్కడ మనకి 1/1 అని అడగలేదు వాడు క్వశ్చన్ లో. ఎక్కడి నుంచి అడిగాడు? 1/2 నుంచి అడిగాడు. 1/2, 1/3, 1/4 అలాగే 1/10 వరకు అడిగాడు. సో 10 కావాలి కాబట్టి నేను 11 కూడా తీసుకున్నా. సో నాకు 1 అవసరం లేదు కాబట్టి 2 నుంచి స్టార్ట్ చేశాను. సపోజ్ వాడి క్వశ్చన్ ఇక్కడ 1/1, 1/2, 1/3 అని ఇచ్చాడు అనుకోండి. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? ఇక్కడ 1, 11 అని ప్లేస్ చేయాలి. 1, 11. ది స్టార్టింగ్ వాల్యూ విల్ బి డిపెండింగ్ అపాన్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. స్టార్టింగ్ వాల్యూ అనేది ఈ క్వశ్చన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ 1/2 నుంచి స్టార్ట్ చేశాడు కాబట్టి నేను 2 నుంచి స్టార్ట్ చేశాను. ఈ పైన న్యూమరేటర్ వాల్యూ అనేది నేను ఫిక్స్ చేసేసుకున్నా 1.0 అనేది. బై 1.0 మీన్స్ హియర్ ఐ వాంట్ ది అవుట్పుట్ ఇన్ డెసిమల్ ఈక్వివలెంట్. నాకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ డెసిమల్ ఈక్వివలెంట్ లో కావాలి కాబట్టి 1.0 అన్నా. అలా కాకుండా 1.0 కాకుండా 1 ఇచ్చారు అనుకోండి, 1 ఇంటిజర్ వాల్యూ అవుతుంది, 2 కూడా ఇంటిజర్ వాల్యూ అవుతుంది. That is why I have taken 1.0. 1.0. Clear? Hope all of you have understood lab cycle programs up to 3B. 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. 6 programs अंदर के अर्थమైనయా? Or any doubts?
or any doubts for the topic for the programs which we have discussed today? See, I have already posted this 6 programs in your Edmodo group also. I'm showing. See, this is your Edmodo group. Go to folders. Go to folders. And in the folders, I have mentioned as lab programs. ల్యాబ్ ప్రోగ్రామ్స్ లో వాళ్ళు చెప్పిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఉన్నాయి చూడండి. 1B. ఈ 1B ప్రోగ్రామ్ ఏంటి, మనకి ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్ చూపించడానికి. ఈ 1B కరెక్షన్ ఫైల్ ఏంటి, ఎర్రర్ లేకుండా చూపించడానికి. దిస్ is 2A, 2B, 3A and 3B. In the next classes we shall discuss about 3C and 3D. Okay, any doubts all of you? Once again, once go through the programs which are attached in Edmodo. Okay, thank you all of you. Thank you, sir. Thank you, sir.